भाई बुलंद आवाज में रखो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें भाई साहब ने दस्सिया है कि बच्चों के दस्तार सजाउण संबंधी अज का यह समागम साझे तौर पर रखा गया है। दस्तार पंजाबी और सिख सभ्याचार के अंदर एक विशेष स्थान रखती है। भावें कि दस्तार का संबंध असीं केवल इन्ना कुछ समझते हैं कि एक केसां की संभाल वास्ते है, पर पुराने समय जंगा युद्धां दे वेले ये जिहड़ा सिर दे उत्ते बन्निया होया कपड़ा दुश्मन के मारू हथियार के वार नूं रोकण वास्ते भी इस सिर दे उत्ते रखिया जांदा सी। एक होर दिलचस्प गल है कि आम तौर पर असीं कहने कि जी 50 असीं बनी पग दे थल्लों दी 50 बनदे हैं। तो इस बात भी सानू को बहुता पता नहीं इसनूं असीं 50 क्यों कहते हैं। तो एक इस तरह का विचार सुनने में आया सी कि अंग्रेज़ों ने असल में जदों सिखां नूं भर्ती किया तो उदों ये गल लागू हुई। उन्होंने 5 गज का जिहड़ा कपड़ा सी वो हरेक सिख वास्ते सिर के उत्ते लाजमी करा दिता ताकि साडी सिर की सुरक्षा रहे। कोई जिहड़ा हथियार है वो सट छेती कीतियां भी सट साडे सिर विच ना लगे। आम लोग जिहड़े लोहे का टोप पहन लेंदे सी, पर उन्होंने जो देखा कि 5 गज का जिहड़ा कपड़ा है लगता है कि थोड़ा है कि साडा सिर जिहड़ा सुरक्षित नहीं बचा नहीं होता, तो उन्होंने थोड़ा जिहा होर वाधा करदियां होया कहा कि 2.5 गज होर कपड़ा छोटा जिहड़ा थल्लों भी बन्निया जाए। तो उदों ये गल प्रचलित हुई कि उसनूं कहा जाता सी कि 50 5 का अध 2.5 तो उसनूं 50 कहा गया। तो ये थल्लों की नज़र तां आउंदा है क्योंकि वो फिर चैक करते सन कि 5 गज पहला तो जिहड़ा अद्धा छोटा है वो इन्ना बन्निया कि नहीं बन्निया, तो फिर वो चैक किया जाता सी कि 50 लगी है। तो हुण भावें असीं छोटी जी लीर जी का रूप ले लिया तो दस्तार का आकार जिहड़ा वो बदल गया। इसनूं पग भी कहा जाता, कोई पगड़ी भी कह दिंदा और दस्तार भी इसका नाम जिहड़ा वो दिता गया। पानी अंदर पग जिहड़ा रख जाए बहुत बार वरत्या गया है। सो ये जिहड़ा बच्चों नूं एक इत्थों आरंभता है शुरुआत है। कई बार असीं कह दिंदे कि बच्चे अजे बहुत छोटे ने, पर छोटे बच्चे बहुत छेती नाल सिखदे ने। अंमृतसर एक स्कूल है उसनूं फोरस कहा जाता है, संत सिंह सुखा सिंह सीनियर सैकेंडरी स्कूल है। 6वीं क्लास तो उत्थे बच्चों को लाजमी है कि तुसीं दस्तार सजा के आउणी और तुसीं देखोगे उत्थे जाके हैरान हो जाओगे कि नीले रंग दीयां बच्चों दीयां दस्तारां हुंदियां ने। इन्नियां सोहणियां दस्तारां वो सिख जाते हैं तो फिर उन्होंने कदे हीन भावना महसूस नहीं होती। जिवें आम तौर पर असीं कहते हैं बच्चे जो छोटे है पहले वो छोटा पटका बन के जाते हैं जोड़े उत्ते, तो फिर जो वो 10वीं 12वीं पास कर जाते हैं स्कूल तो बाद कॉलेज या यूनीवर्सिटी जाते हैं तो उत्थे जाके उन्होंने मन के हीन भावना जी आती है कि क्योंकि साढ़े को सोहनी दस्तार नहीं सजाई जान तो फिर वो केस कतल करवा देंगे। इस करके ये छोटे होंदे ही बच्चों को इस पासे लाना चाहिए, आप ट्रेनिंग देनी चाहिए। भाई साहब जी ने बहुत सोहनिया बहुत खूबसूरत विचारा साडे नाल साझियां कीतियां। हुण 10-15 जून तो झोना लगना शुरू होना है, पर उसदे वास्ते तैयारी किसानों ने जिमीदारों ने हुण तो शुरू कर दी कि पनीरी बीज दी और उस पनीरी का ध्यान रखे जाते किधरे पीड़ी तो नहीं पैंदी विच किधरे कोई बूटे तो नहीं उग रहे। ਉਹਦੀ बड़ी संभाल की जाती है, रोजाना पानी दिता जाता है, चंगी पनीरी होवे ते बाद विच लाउण तो बाद भी उसकी संभाल की जाती है, फिर जाके उसकी कीमत पैंदी है, चंगा झाड़ आउंदा है। इसी तरह ये बच्चे जे इन्हां दी संभाल की जाए तो तां ही वड्डे हो के इन्हां दे जीवन की कदर ते कीमत जिहड़ी है वो सलामत रह सकती है, इन्हां दा जीवन सोहना बन सकदा है। बहुत सारियां उदाहरणां साडे सामने ने कि जिवें तूत दी छटी है, जदों उसका असीं टोकरा बनाउने आ जिसनूं डल भी कहा जाता है, जदों वो टोकरा बनाया जाता है तो तूत की छटी नूं किवें मरोड़े दे के ते वो एक टोकरा बना दिंदा है कारीगर। पर जदों वो तूत की छटी वड्डी हो जाए दरख्त का रूप लै लवे तो फिर वो टुट सकती है, उसनूं असीं मोड़ नहीं सकते। इसी तरह घुमियार
भांडे की घाट घटता है। कच्ची मिट्टी है, चक के उत्ते रख के घुमा के एक हाथ उसने अंदर रखा, एक बाहरों हत्थ पाउंदा है। उसकी मर्जी है कि भावें उसदे विचों गमले बना देवे, घड़ा बना देवे, सिराही बना देवे, जिहड़ी मर्जी घाट बनाउणी चाहे तो वह भांडे की घाट घट सकता है। पर जदों वो भांडे अग दे विच तपा दिते जाण, पका दिते जाण, तो फिर उस भांडे के अंदर असीं तब्दीली नहीं लिया सकते। ठीक इस तरह ये बच्चे ने, अज कोमल ने, इन्हां दे मन बिल्कुल साफ ने। जे इन्हां दे उत्ते गुरबाणी की रंगत चढ़ दईए तो फिर ये कदे भी धर्म तो दूर नहीं होणगे। पर जे इन्हां दीयां आदतां पक गईयां तो बाद विच इन्हां नूं ढालना असंभव जी गल हो जाती है। इस कारण बच्चियां वाल, नौजवानों वाल हुण तो ही सानूं ध्यान देना पवेगा। एक वेल है, जिस पासे उसका सिरा तुसीं कर दोगे उस पासे वेल बदलनी शुरू हो जाएगी। तो जे असी वेल नूं बाद विच उत्थों ला के दूजी जगह चढ़न का यतन करांगे, वो टुट जाएगी, कुमला जाएगी, सुक जाएगी, वो किसी काम नहीं आ सकती। सो बच्चे वेल की तरह ने। हुण असीं देखीए कि इन्हां नूं असीं किस रस्ते ते तोरना है। भाई साहब जी ने सतगुरु जी के बचन साडे नाल साझे कीते ने। सतगुरु बचन तुम्हारा निर्गुण नमस्कार। पर सतगुरु जी कहते हैं कि बंदा इस गल नूं जानदा होया कि इन्हां गुणां तो बिना मेरे जीवन की कदर नहीं पैनी। कहण लगे इसकी हालत तो इस तरह की है कि हनेरा होवे, एक आम बंदा तुरिया जाता होया किसी ठेडा लगन के कारण सामने दिखाई नहीं दे रहा, वो खड्ड विच डिग पिया, खूह विच डिग पिया। पर कहने लगे उहदे नाल तां लोग कहते हैं कि भाई हनेरा सी, ठेडा लगा, कोई गल नहीं, संभल के चलना चाहिए। पर भगत कबीर जी कहते हैं कि जे मनुख के हाथ उत्ते दीवा भी पिया होवे ते वो चानण दे हुंदियां होया भी खड्ड विच डिग पवे तो फिर दूसरे नूं दोष नहीं दिता जा सकता, हनेरे का नुक्स नहीं कढ़िया जा सकता। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही औगण करे, काहे की कुसलात हाथ दीप उएं करे। साडे कोल ये चानण है, तो जे इहदे हुंदियां भी असीं विकारां दी खड्ड विच डिगना, जे नशियां दी दलदल विच गर्क होना है, तो फिर किसी दूसरे का दोष नहीं होएगा। दद्दै दोष न देऊं किसै, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर्जना। सो ये जिहड़ा समय सानूं संभालण दी लोड़ है। बहुत धन्नवाद है भाई सरजीत सिंह जी का, जिन्हां सतगुरु जी के अमोल वचनां दी विचार साडे नाल समझी की। हुण कुछ सवाल जवाब वास्ते रखा गया, जिसनूं असीं विचार चर्चा भी कहते हाँ। आप की स्थानक संगत, गुरबाणी इतिहास या मर्यादा नाल संबंधित कोई भी सवाल, कोई भी शंका आप जी के मन में होवे, वो लिखती तौर पर साढ़े को इत्थे पहुँचा दिओ, या आप जी हथ खड़ा कर दिओ, कोशिश करांगे आप जी तक पहुँच के वो सवाल आप जी को लै लिया जाए। मैं सदा दिंदा हाँ सत्कारयोग प्रिंसिपल ज्ञानी गुरबचन सिंह जी पनवा ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਹਰ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਪਿੰਡ ਜੀਓਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਮਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇਕਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ कि असी गुरबाणी के आधार पर आम तौर पर कह देते हाँ कि मड़िया कबरां नूं मत्था टेकना गलत है, सिख उत्थे मत्था नहीं टेकता। पर कहते हैं कि बहुत सारे सिख बुढ़न शाह की कबर से जाके उत्थे मत्था टेकते हैं, ताकि उत्थे नमस्कार करनी साडे लई जायज़ है जी। इहदे उत्ते ज्ञानी गुरबचन सिंह जी विचार पेश करेंगे। आप जी अपने सवाल साडे तक पहुँचा सकते। गुरु प्यारिओ, स्नेहमर फतेह प्रवान करो ते गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिक्खी दा मूल समझना है, वो है साढ़े कोल गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी। इस तो इलावा साढ़े अपने निजी समाज के संगत के की रीति रिवाज ने उसनूं समझण वास्ते है पंथ प्रवानित
ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਠੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੱਪ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਠੇਰਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੱਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਠੇਰਾ। ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਓ, ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮਾਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਆ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ, ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੋੜੇ ਭਰ ਪੀਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਥਾਂਪੁਰ ਥਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਉਹ ਝੁਕ ਰਿਹਾ। ਨਿਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਦਾਤਾ, ਪੀਰ ਦਾਤਾ, ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਨਕੋਦਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਹਨਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਗ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਕਾਹਨਦਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 6 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚੜਾ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ। ਸਾਡਾ ਜਠੇਰਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵੀਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖਪਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਹਨਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਇੱਕ 2-2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਭਈ ਗੁਰੂ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਵੱਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਿੜੀ ਵੀ ਫੜਕ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਸੂਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਖੜਕਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗ 'ਚ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੰਟਾ, 1.5 ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਧੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਾਗਾ ਲਾਇਆ ਆ 2-3 ਮੈਂ ਮਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਟਕਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਲੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾਰੀਅਲ ਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਰੋੜਦੇ ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਚੀਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਤਿਆਦਿ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਬੋਲੋ ਬਤਾਓ ਭੈਣੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੋ ਬਤਾਓ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਸਿਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਨੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। और साढ़े वालों ये कोशिश है, क्योंकि निक्के निक्के कई सवाल साढ़े मनां विच घूमते रहते हैं और ये सवाल किते ना किते कई बार सानू गुरु घर तो तोड़ के ते होर थावां वाले पासे नूं भी लै तुरदे हैं। और जिथे असीं आप जी नाल शब्द विचार साझी करते हैं उत्थे साडे वल्लों ये भी कोशिश होंदी है कि जिहड़े तुहाडे मनां दे विच सवाल शंके आ उन्हां नूं गुरबाणी गुरमत आधारित असीं तुहाडे नाल साझा कर सकीए। जिवें सवाल तुहाडे सामने आया कि अखंड पाठ तां आम तौर ते साडे घरां च गुरुद्वारा साहिबान थावां ते सारियां थावां ते कई वारी आपां कीते जांदे आ, कराए जांदे आ, हुंदे वेखे आ। असलीयत विच सानू सब तो पहला तो ये गल ध्यान च रख लेनी चाहिए है कि जदों भी असी अपने घर च कोई भी काम करते हैं, चाहे वह साडा निजी है, चाहे वह साडा गुरुद्वारा साहब नाल संबंधित है, धार्मिक है, चाहे परिवार का है, कोई भी काम है जम्मण तो लैके मरण तक बंदे की जिंदगी नाल जेड़े जेड़े घरेलू जिम्मेवारियां दे कारज जुड़े हुए उन्हें किवें करने हैं, उन्हें किवें काम करने हैं। मान लो घर च बच्चे ने जन्म लिया तो वह बच्चे के जन्म समय उन्होंने घर च की करना चाहिए, किवें करना चाहिए। फिर सिख होंदिया होया साडे लई सब तो वध जरूरी है कि असीं खंडे की पौ लैके अमृतधारी होईए। खंडे की पौल लैण समय सानू किद्दां तैयारी करनी चाहिए है, खंडे की पौल सानू पंज प्यारियां कोलों जाके किद्दां लैनी चाहिए है, किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए है, किहड़ी मर्यादा किद्दां नितनेम करना चाहिए, किहड़ियां कुरैतां तो बच के रहना चाहिए, किहड़ियां रहतां रखणियां चाहिए। फिर उस तो बाद अगे साडे इन्हां संस्कारां दे विच आउंदा है कि जदों कोई पुरानी चढ़ाई कर जाए
ਤਾਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਘੱਟ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਘੱਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਵੱਧ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੰਘਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਓ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ? ਪੰਥ। ਗੱਲ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਓ, ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਤ, ਕੁੰਭ, ਘੜਾ, ਨਾਰੀਅਲ, ਸਭ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ। ਜੇ ਐਸਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਸੁਣਨ। ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਏ, ਪਾਠ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਭ, ਜੋਤ, ਨਾਰੀਅਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆਏ ਹੋ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੁੰਭ, ਜੋਤ, ਨਾਰੀਅਲ ਇਹ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਈਆਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੜਾ ਰੱਖੋ, ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਬਈ। ਜੇ ਘੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਜਾਓਗੇ। ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹ ਪਾਠੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ, ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਵੇਖੋ ਪਾਠੀ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਖਾ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਉਹ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਤੋੜਿਆ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਛੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗਿਰੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਾਂਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਆ।
ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋੜਾਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਾ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਵੇ ਹੀ ਜਗਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਉਹ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਧਾਂ, ਛੱਤਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਾਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਟ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ, ਪੱਖੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਪਰ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਗਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ਗਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਰਾਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੱਡੇ ਜਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਬਰਾਤ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 24-25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘੋੜੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾ ਲਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਧੱਕ ਧੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਗ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭੁੜਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਨਾ ਤਿਲਕ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਤਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾੜ ਜਾਣ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸ਼ਗਨ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਬਾਗ ਗੁੰਦਣੀ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਾਈਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਘੋੜੀ ਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਵਾਲ ਮੱਥੇ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਗ ਗੁੰਦ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀ। ਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਹੀਏ ਸੀ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਹੀਏ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਚੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਡਿਉੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੂਥੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੂਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਬਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੂੰ ਆ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਿਲਕਣ ਦਾ ਥਾਂ ਆ, ਤੇਲ ਚੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿਹਰਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਉਦਾਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਲਿਓ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਤ ਸਮਝਾਈ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਆ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਹਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ। ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਚਾਹ ਪੀਓ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਈ ਪੀ ਲੂਗਾ ਚਾਹ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀਂਦਾ, ਇਹ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੇ ਪਾਠ।
ਜੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਨੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ 2 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਪਿਆਓ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ 4-4 ਧੂਫਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਧੂਆਂ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਾਠੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਸੀ ਧੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧੂਫਾਂ ਘੱਟ ਲਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਜ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਪਾਠੀ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਠੀ ਨਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਪਾਠੀ ਨੇ ਵਾਸੀ ਲੈ ਲਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਘਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਾਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਅਖੀਰਲੀ ਬਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ, ਸਿਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇਂ, ਸਭ ਗਾਵੇਂ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਏ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਗਾਉਣਾ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਜਾਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਾੜਾ ਜਗੀਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਗਣ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੰਡਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ ਕਰੀਬ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿਆਣਕੇ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗਣ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕੇਵਲ ਪੀੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਕੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗਣ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਊਂਡ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚੰਗਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੀਰ ਚੜਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੀਰ ਲਿਜਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੀਰਾਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹਜਮ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਪੁਸਤਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਪੋਥੀ, ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀ, ਤੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆਗੂ ਸੀ, ਮੁਖੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ, ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀ ਦੇ 3 ਥੰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਲੰਗਾ ਢਿੱਲੋਂ, ਔਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਮਝੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੰਦ ਕਥਾ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੀਰ ਬੜੀ ਸਵਾਦੀ ਆਈ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਸਾਰੀ ਛਕ ਲਈ, ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੀਰ ਮਿਲੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਤੈਨੂੰ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਖੀਰ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਾਰਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ? ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਵੀ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੀਰ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੀਰ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਵੀ ਤੂੰ ਵਰ ਦਿਆ ਕਰੀ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਚੜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਉਹ 7 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪੌਣੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਚੜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਚੜੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟੀ ਕੱਟੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਸਾ ਲੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਸਾ ਛੱਡ ਆਈ, ਉੱਥੋਂ ਰੱਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਨਵੀਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪਾ ਜੀ, ਕੱਟੀ ਮਰੇਗੀ ਨਹੀਂ।
दूजा जां अपने घरों किला लै जाइए तो उत्थे किला छड्ड आइए, उत्थों नवां किला अपने घर लिया के ठोक लईए तो फिर कट्टी कट्टा नहीं मरेगा। तुहाडे इलाके की अपने शेखपता कोल बहुती दूर तो है नहीं गा, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर दे विच गुरु प्यार वाले जंडियाले दे कोल आ। तो ये वार लैण वास्ते आप सारे जिहड़े भी वो पिंडां विचों जा रहे हैं भी साडियां शायद मੱਝਾਂ जिहड़ियां भी दुੱਧ वध देण। तो मैं रात के दीवान में भी गल की भी गुरु प्यारे लगभग 40 मुल्कों में मैंने जाने का मौका बनया, और बाहर के मुल्कों में तुहाडे बहुत सारे परिवार बच्चे बाहर के मुल्कों रहिंदे आ, आस्ट्रेलिया रहिंदे होणगे, न्यूजीलैंड रहिंदे आ, इटली भी रहिंदे आ। इन्हां मुल्कों के गऊआं के फार्म, मੱਝਾਂ के फार्म बहुत तगड़े तगड़े फार्म ने, किते 1000 मੱਝ आ, किते 2000 मੱਝ आ, किते 3000 गऊ जिहड़ी आ भी उन्हां दी खाद खुराक देखो कैसी है, जिन्होंने आपां वलैती गऊ कहंदे आ। वलैती गऊआं गुरु प्यारिओ 15 किलो 20 किलो 25 किलो 30 किलो 35 किलो ईवन 45 किलो लीटर देने वाली भी गाइयां इत्थे हैगियां ने जिहड़ियां दुੱਧ दे रही ने। ना कितों शेक पत्ता ना कोई खीर चढ़दी आ, मर गए खीरा चढ़ा के गुरु प्यारे साडी मੱਝ 5 किलो बाद दुੱਧ नहीं देती, उन्होंने भी चोण वास्ते बंदूक लै के रोते हुंदे दुੱਧ देना नहीं देना। तो साढ़े पिंड टीके इकट्ठे किए मार मार के धाउण दे भी दुੱਧ दे, जे फिर भी ना दे तो 3-4 उन्होंने लत्त खिंच के रस्सा पा के लत्त खिंच रहे होंगे आ। एक सूटी ला के खलोता होंदा आ, एक बेबे जी फटाफट उहदे आटा धूड़ रही होंदी खाई जाए, तो फिर भी गुरु प्यारे दुੱਧ वो देने लई तैयार नहीं आ। दफा करो हर शेख पत्तर जो इदा है आप तो की करना है। इस वास्ते गुरु प्यार वाले वो शेख पत्ते ने मंत्र मार के दुੱਧ नहीं देना, असं पक्कियां ने चरियां पा रहे हैं, चंगा फल चंगा वंड चंगे वड़ेवे चंगे पट्ठे मੱਝਾਂ ਨੂੰ पावांगे दुੱਧ अपने आप दे देणगियां। इस वास्ते गुरु प्यार वाले ये मनमत से बहुत सारिया मनमतां साढ़े घरां विच आ गई, कोई शेख परे तुरिया जा रहा, कोई किसी पासे तुरिया जा रहा। ये घाट की है? घाट है गुरबाणी की ना समझ करके। इस वास्ते बाहर सटान लग्या आ, तुसीं जरूर 1 2 3 पुस्तकां लैके जाओ ताकि भाई बलबीर सिंह के परिवार के जो बच्चों दस्तार सजाई जानी है ना, घट्टो घट्ट सानूं ये याद रहे भी उदों असीं किताब लैके आए सी। असले साड़ी आदत है नहीं गई, जिवें भाई गुरजान सिंह ने कहा ना भी आपां जिहड़ियां जगन पूजन वाली लाइटां ने जिथे नाटक खेडे जाते ना उत्थे लाइयां जांदियां, जिथे नाटक खेडे जाते हैं सिनेमा घरां च लाइयां जांदियां। इत्थे बहुत सारे ना सस्ती जी लाइट दे के ते जाके 20 टेलीविजन देखिया जी लाइट लाई वो देख के आया वो मैं चढ़ाई है मैं ठीक है। तो साडियां बेबे भी जाणगे ना हजूर साहब उत्थों गुड़के थोड़े ला गए होने कि इन्हां ने, जे दरबार साहब भी जाएंगे बेबे दरबार साहब जाए बापू जाए हजूर साहब उत्थों को पोथी थोड़ी लियानी इन्होंने, उत्थे लिया पंजीरी वाला प्रसाद आने तक पुस जाता, ਜਾਂ पानी की एक कैनी भर लेंगे जल गई जाएंगे। मੱਝ ने पाई जाएंगे मੱਝ जी दुੱਧ वध दे दिया जी हैं, ट्रैक्टर ने पाई जाए ट्रैक्टर तो पेंचर ना होगी ठीक है ना, झोना सड़ रहा हो दवाई पाने की थां जलदा छट्टा दे गए हो, नियाणा स्कूले इम्तिहान देन चलिया 17 साल से पढ़िया कोई इन्हू जल पिलाओ जल इम्तिहान वधिया दे के बंदा होए कोई डाउनलोड हो जाएगा जल कर किते हैं। इदां दी कहानी जिहड़ी साडे च बन गई जे। इस वास्ते गुरु प्यार वाले थोड़ा आपां सचेत होने का यत्न करिए, जे सचेत ना ही होवे जे आपां बाणी पढ़ांगे बाणी विचारांगे। तो मैं बेनती कर रहा था जो बेबे जाती है ना उत्थे हजूर साहब उतों लैके गई होंगी आ जगन पूजन वालियां जिहड़ियां लाइटां लगदियां भी घंटियां 7 ना वाहिगुरू लो जी वधिया काम हो गया। बहुता बेबे करेगी ना छोटे पोतरे वास्ते चाबी वाला बांदर लै आवेगी ते जां बहुता वड्डा करके वड्डे पोतरे वास्ते ना सल्ला वाला कुत्ता लाया होगा। सोचिए हुण करो साडा बनु भौंकी जाएगा। इस वास्ते किताबां च लैके जाओ बाहर स्टाल लग्या जे सीढ़ियां लैके जाओ असीं को बहुता इसका कोई सानू कोई फायदा नहीं है। ये इस वास्ते रखिया कि जिथे मस्या लगती है ना जां जिथे संग्राम होंदी है जिथे दीवान लगता है उत्थे बाहर स्टालों से विक की रहा है, उत्थे वेख रहा है गांडियां, उत्थे मुंदरियां विच नाग, उत्थे जगन पूजन वाली गुरुआं दी फोटोआं जां चलीए कटन वाले ये ग्रंथ ने वो तुहानूं मिल जाणगे। सही गुरमत नूं समझण वास्ते 84 का कहर की होया अणचितव्या कहर सिख निगलिया गया। 20वीं सदी की सिख राजनीति एक इत बिदरुली कित बिदरुली पातशाही वर्गियां पुस्तकां बाहर लगियां स्टाल लग्या। तो मैं बेनती करांगा भी सारे परिवार 2-2 4-4 सीढ़ियां और 2-2 3-3 पुस्तकां लैके जाओ। ये तां समझा जाएगा भी वाकई इन्होंने परिवार नूं वधाइयां दित्तियां ने दस्तार सजाउण दे समय दे उत्ते। इस वास्ते अगला सवाल बड़े प्यार में श्रवण करो गुरु प्यारिओ। अगला सवाल है जी कि बडभाग सिंह दे जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उत्थे बहुत सारे लोग जाके चौंकियां करते हैं।
ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗੱਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨ ਭਲਾ, ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਜੀ ਭਲਾ? ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਭਣਾ? ਐਵੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੁੜੋ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਢਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਭੂਤ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਜਾਓ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤੜ ਜਾਓ, ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਯਾਤਰਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਾਲਤੂ ਹੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੈਸਾਖੀ 1699 ਦੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਮੇਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿਰ ਘਮਾਉਣ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰ ਘਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਕਈ ਤਾਂ ਏਡੇ ਗਏ ਗੁਜਰੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਉਹ ਖੇਡ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਭਾਗੋ ਜੀ ਕਿਹਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਉੱਚੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੋਈ ਕੁਛ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਝੱਟ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਭੁਲੇਖੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਆ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਅਗਲੀ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਆਕਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ, ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਆਕਾਰ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਚਿਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਵ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪਿੰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਲੀੜੇ ਦੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਐ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹਦੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਕੁਛ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਹਿ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੀਦਾ ਭਲਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਪਲਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਦਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਦੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੜ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗਈ? ਬਹੁਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ। ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਜੜੋ ਨਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਡਾ ਪਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਾਂਡੇ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਦੇ ਅੱਡੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਉਜਾੜਦੇ ਹੋ। ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਵਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਕਰਾਵੇ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਗੱਫਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੀ ਸਿੰਘ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆਂ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿੰਗ ਪੁਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਗ में पुरख एक है,
होर सकली नाल सबाई। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ चाहे मर्द है ਜਾਂ औरत है उस नूं इस्तरी की संज्ञा बाणी के अंदर दी गई है तो साडा जिहड़ा पति है वो परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू है। इस करके इस तरह का कोई भरम सानू नहीं करना चाहिए। तो बिना अमृत छकिया इत्थे लिखा जी कि असीं कड़ाह प्रसाद वरता सकते। तो जे अज देखा जाए बहुती थाई जिहड़ा लंगर तैयार करने वाले ने वो बेअमलतीए ने, इत्थों तक कि वो नशे करने वाले या बीड़ियां सिगरटां पीने वाले भी है। कि असीं वो बर्दाश्त कर सकते? वो भी सारा कुछ चल रहा है। गल तो इत्थे की जा रही है कि जे इन्नी श्रद्धा है, कोई जिद कर रहा है कि मैं ही हर रोज़ कड़ाह प्रसाद वरताउणा है, जे इन्ना ही प्रेम है तो खंडे बाटे की पौल छकन लग्या फिर असीं अनाकानी क्यों करिए? इस करके साडे अंदर कोई घाट नहीं रहनी चाहिए। दूजा दाना सानू फिर साडे ते किंतु परंतु क्यों करे? इस करके ये दोवें चीज़ां नाल चलदियां ने, सानू इस पासे ध्यान देना चाहिए जी। समा करीबन 12:30 होने के नेड़े तेड़े है तो बहुत सारी संगत है, क्योंकि साडा बैठण का अभ्यास नहीं है तो इधर उधर असीं पासे मार रहे हैं। बाहर नाले शायद जलेबियां वाल भी साडा ध्यान हैगा। इस करके अखीर के उत्ते एक इत्थे सवाल करके तो असीं इत्थे समाप्ति करनी चाहुंदे हां जी। सवाल ने जी ज्ञानी जी होने वास्ते कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अगे आण के जो असीं मत्था टेकदे हाँ तो किस तरह मत्था टेकना चाहिए? क्योंकि इस तरह का भरम है कि कई कहते हाथ उपर नूं होने चाहिए, कोई कहता है कि जड़ियाँ तलियाँ बिल्कुल थले लगनियाँ चाहिए, कोई कहता गोडा सज्जा धा होना चाहिए, खब्बा धा होना चाहिए, कोई कहता दोवें गोडे थले लगने चाहिए। सो ये किस तरह का जिहड़ा मत्था टेकिया जाना चाहिए जिहदे करके साडा टेकिया होया मत्था जिहड़ा वो प्रवान हो सके जी। ते नाल एक सवाल इत्थे संत बारे आया सीगा कि संत जिहड़ा है कि आम व्यक्ति अपने नाम दे नाल लगा सकदा। ये जिहड़ा संत पद है बाणी दे अंदर बहुत ही वरतिया सानू मिलदा है और ये किहड़े भावां दे विच आया गुरबाणी दे अंदर जिहड़ा वरतिया गया जां इतिहास तो सानू की सेध मिलदी है किसी नाम दे नाल संत लफ्ज़ सानू मिलदा है जी। इस बाबत ज्ञानी जी विचार करनगे उपरंत समाप्ति है जी। वाह जी वाह। गुरु प्यारिओ शरीर के तल के उत्ते जिहड़ा मत्था टेकना ना ये कई थावां ते असीं एक बहुत बड़ा एक भरम पाया है। मिसाल के तौर पर तुसीं आ बाहर रोड जाती है तो कई दफ़ा बंदा स्कूटर को उतर के बाहर दरवाजे नूं हथ ला के मत्थे ला के चले जाता है। यह गुरु के प्रति भावना है। तुसीं दरबार साहब जाओ तो गुरु रामदास महाराज जी का स्थान है तो कई दफ़ा बंदा बाहरों दरबार साहब जाता नहीं है, जिथों परिक्रमा शुरू नहीं होंदियां गुरु रामदास सराह बनी है उस पासे जिथे जोड़े रखे जाते ना बंदे की भावना नहीं है कि उत्थे जमीन में हथ ला के मत्थे नूं हथ लाउंदा है। यह है साडे सरकार की भावना है। दरबार साहब अगे जब असीं गुरु ग्रंथ साहब अगे आण के नमस्कार करते हैं तो जिहड़ा तंदुरुस्त बंदा वो दोनों हथ थले ला के गोडे ला के ते नमस्कार करता है। यह है साडा बाहरला भाव। तो किसी की बैक जां उहदी डिस्क जिहड़ी आ कोई खराब है बन के खराब है वो गुरु प्यारे थोड़ा झुक के नमस्कार कर सकता है। ये कोई बहुती बंदिश नहीं हैगी। सब तो ये वड्डी गल है मत्था टेकन की वो है मत्था असीं अंदरों टेकना है। जिन्ना चिर तक असीं अंदरों नहीं ना मत्था टेकते उन्ना चिर तक बस साडा बाहरले तल उत्ते मत्था टेकिया अपराधी दूना नहीं ज्यों हंता। हुण देखो मत्था टेकना हुण घर च अखंड पाठ चल रहा ठीक है जी। धुंदा साहब उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही सी। अखंड पाठ चल रहा भी उधरों नानकिया ने पग लैके आना है। नानकिया ने पग तो अस दस्तार तो लै ही होनी आ। दस्तार के पिछे भावना एक होर होंदी है। लुधियाने शहर के मैंने मौका बनया एक परिवार च कथा करना कहते ज्ञानी जी मैं खुशी का सुभाव कि भाई कथा काहदी करनी है खुशी का समागम है किस तरह का आ। वो कहते जी कथा करनी है भी अज बच्चे के सिर में कंघा लगना है। वो तुहाडा बेड़ा तरे भी ये मर्यादा ही कोई नहीं हैगी कंघा ला लो नहीं कहते कंघा नानकिया लैके आना। मैं अच्छा नानकिया लैके आना गल्लां बातां करते बाहर रोड के उत्ते ना फूड व्हीलर आ गया। वो भजो जो वेटर से भजो भजो रे आओ करना की है भी बाहर वो पिछला जोड़ा है जी वो डाला जहा खोलिया वो लाओ बिचों वड्डी सारी वो 2 दरवाजियां वाली जी होंगी ना हेठां उत्ते वाली वड्डी सारी फ्रिज 50-60 हज़ार रुपए की आती है
ਉਹ 4-5 ਬੰਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ TV ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਚਪਟਾ ਜਾਂ ਸਲੇਡਰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੇ 4-5 ਬੰਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਰਾਤ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ, ਮਾਈਕਰੋ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਸਮਾਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਭਾਅ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਕਫ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੰਘਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਕੰਘਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਰੁਕ ਜਾ ਇਹ ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕੇ ਆ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਨੇੜ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾਠ, ਥੋੜਾ ਖਿੱਚ ਜਰਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕੰਮ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਠ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਆਉਂਗੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਠ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਧੂਪ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਲੱਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੱਗ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੱਭਾ ਉਮਰ ਲੱਭੀ ਕਰੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੰਨ ਲੇਗੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਭਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹਨੇ 48 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਲ ਘਸਾਤੀ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ DJ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਨਾ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੋ, ਪੋਤਰੀ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਵੈਰ ਚੱਲਦਾ। ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੱਚਰ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਲੱਕ ਮਿਣਿਆ, ਭਾਰ ਤੁਲੇ, ਹਰ ਅੰਗ ਨੌਲਿਆ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਆ ਭੰਡ ਕੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਹਿਆਓ, ਆ 20 ਦਾ ਨੋਟ ਆ, 3 ਚੇਪੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲਿਆ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ। 50 ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 100 ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 500 ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ, 1000 ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਬੇ 80 ਸਾਲ, ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਬੇਬੇ ਜਿਹਨੇ ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਉੱਪਰ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੇਰਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ 100 ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ DJ ਕੰਨ ਮਰੋੜੀ ਜਾਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਜਾ ਮੈਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਮਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਭੂਆ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਬਗਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਅਜੇ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਨਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਤਾਓ ਦੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਭਾਗੋ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵਾਰਸ ਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਬੱਚੀਆ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਪੈਣ, ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਕਰਕਾਰੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਆ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਪੋਤਰਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਣੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਮੱਥਾ 48 ਘੰਟੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਸੁਣੀਆ ਜਾਗੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਗੋ ਕੀ ਆ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਮਲੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ, ਆਪਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ, ਖਿਆਲ ਬੱਚਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ, ਰੱਸੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਸਵਾਹ ਜਾਗੋ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਜਾਗੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿੱਤ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿੱਤ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਇਆ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ 10 ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਇਆ ਬੜਾ ਪੁੱਠਾ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਲੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਕਿੰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 16 ਕਿੱਲੇ ਆ, 16 ਕਿੱਲੇ
मैं कहा ये तो ताई मैनू पता आ, मैं वैसे तुहानू पुछना। 8 कहंदा सड़क उस पासे 8 उस पासे, 2 मोटरां लगियां ने मेरियां, 2 किले होर बैल ला लेने आ। मैं कहा ताया जी तुहानू पता अपने पिंड में सड़क कितनी चौड़ी होंदी सी? आहो बड़ी चौड़ी होंदी सी। मैं कहा ताया जी 34 फुट चौड़ी सी, ते मैं कहा 10 फुट उधरों ला लिया 10 फुट उधरों ला लिया, सड़क रह गई 14 फुट। एक ट्रैक्टर वाली लंघदा, मैनू दसो भी सड़क सरकारी खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए? तुसीं खंडे की पौल भी लई हुई है, अमृत भी छकिया होया आ, पर गुरु ग्रंथ साहब अगे मत्था अजे तक नहीं टेकिया। जे टेकिया होगा तो सड़क कदे भी वढ़ के अपने खेत के नाल ना मिलाऊगा। अगले चले जाओ, धुंदा भी बड़ी प्यारी बात करके मस्से रंगड़ दी। मस्सा रंगड़ काम की कर रहा सी? बेसवां का नाच नचा रहा सी, शराब पी रहा सी। असीं तां नौजवानों को कोसते हैं, कुदरती बजुर्ग बैठे ने, मेरी उम्र के वीर बैठे आ, असीं उन्होंने कोसते हैं भी नशा लै रहे आ। तो उदों डुब के मरन वाली गल होंदी है भी जो मैरिज पैलेस में जाओ, बीबियां दाड़ियां चिट्टियां दाड़ियां, गोल टेबल बैठा, टेबल के उत्ते लग्या मार, 2 बोतलां रखियां, कोल लंघ जे बहरा, वो देखदा नहीं इत्थे 2 बंदे बैठे तेन इत्थे रख जा, ये ना साडा। ते गुरु प्यारे थोड़े थोड़े कपड़े पा के बीबियां नाचनियां होंदियां ने, आप रुपये मार रहे होंगे हैं, मस्से रंगड़ का प्रसंग है ना, तुसीं पैसे दे रहे, असीं आप लोग अदा कर रहे होंगे, है ना? हाँ नहीं, अरे ये अर्थ असीं गुरु ग्रंथ साहब के अजे तक मत्था नहीं टेकिया। फिर गुरु प्यारे 2-2 लाख रुपया 3-3 लाख रुपया वो भी एडे आवे, तुहानू कितना बुद्धू बनाया। एक चरखा चुकी आउणगे, एक तंगली लई आउणगे, एक फुलकारी लैणगे, छज लई आउणगे, है कोई काम वाली गल है? हाँ जी, एक वेलना लई आउणगे, एक छानी लई आउणगे, ये साडा सभ्याचार है। फिर कमले फड़े लै गए, 2 झोटियां दे रेड़े दे समान लै गए, 7 लाख की गड्डी में समान लद के लियाउंदे आ भी ये साडा सभ्याचार आ। वो शुगर करो मशीनी युग नूं साडियां मावां दे फूका मार मार के चुल्हे अखां रह गई उन्हां दियां, मिनट 2 लगदे रोटी पकाउंदियां, मिनट 3 लगदे बिजली मशीन मधानी नाल दुੱਧ ढकिया जांदा। शुक्र करिए आपां चंगे युग में आ गए। साडा युग की हुंदा सी भला? साइकिल ते हुंदा भी राह खड़ा हुंदा कोई नहीं सी। ये साडा सभ्याचार आ। ते गुरु प्यारे उत्थे जो कुछ बोलिया जाता है, जो कुछ समझाया जा रहा, पिंडां में जो कुछ चल रहा है, इसका अर्थ है गुरुद्वारे बनाए जरूर आ, बाहरले तल ते मत्था जरूर टेकिया आ, पर गुरु की गल नूं मन्निया नहीं है। अजे गुरु ग्रंथ साहब नूं मन्निया सी नहीं है। जिस दिन सिख ने मत्था टेक दिता उस दिन की होगा? मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के। असी शरीर जरूर झुकाया पर मन गुरु के चरणों में अजे नहीं रखिया। गुरु प्यारे तुहाडा इलाका भाई जोड़ कोलों गुरु अंगद पातशाह महाराज जी ने, भाई लैणे ने एक पौड़ी का पाठ सुनिया, मन बदल गया। 7 दफा जफा लैके वो देवी का दीदार करने वास्ते जाते रहे ने। अज हिरदे में बाणी वस गई है, कहते उस बाबे का दीदार करना जिहदी बाणी है। ते करतारपुर की धरती से जो गए ने ते गुरु प्यारे घोड़े के भाई लैणा सवार आ। गुरु नानक पातशाह 62 साल की उम्र आ ते भाई लैणे ने पूछया बाबे नानक नूं भी बाबे नानक का घर किहड़ा? ना जानना बहुत वड्डी दूरी है। ते एक समझाने वास्ते कहानी है, साखी है। गुरु नानक पातशाह कहते तो बाबे नानक नूं मिलना? कहते हाँ। भाई लैणी उम्र 28 साल, गुरु नानक पातशाह उम्र 62 साल। कहते इउं कर मैनूं घोड़े ने वागां फड़ा। लो फड़ लो। घोड़े ने वागां फड़ाइया, धर्मसार पहुंचे ते गुरु नानक पातशाह कहने लगे पुरखा घोड़े नूं बाहर बन के अंदर आ जिन्नूं मिलना बैठे होणगे। ते भाई लैणे ने घोड़े नूं किले नाल बन्निया, खूही चों पानी कढ़िया, हाथ मूँह धोता, छन्ना पानी का पीता, सुकून आया। धर्मसाल अंदर गए ने, कच्ची धर्मसाल होएगी। गुरु साहब बैठे आ विराजमान ने। भाई लैणा अखां झमाके देखदा, मना ये तो ओहो इंसान आ, महापुरुष आ जिहदे नूं मैं घोड़े दीआं वागां फड़ा के लिआया। फिर कैसा सीन होएगा अंदाजा तुसीं लगाओ। फीलिंग लै के आयो थोड़ी जी, ये फीलिंग लैके आओ थोड़ी जी कि भाई लैणा पहली दफा गुरु नानक पातशाह नूं मिलिया, कैसी फीलिंग है। एक भावनावां लैके आए हो, अगों रुक भरिया जाता जे, बंदा विराग में आ जाता भी जो भाई लैणा गुरु नानक पातशाह नूं मिलिया होएगा। ते भाई लैणे ने नमस्कार की। गुरु साहब मेरे को भुल हो गई कि तुसीं घोड़े दे सवार ते मैं घोड़े दी वागां तुहानूं फड़ाईआं। गुरु साहब ने कहा भाई लैणिया जिद्दां घोड़े दी वागां फड़ाईआं ही इदां मैनूं अपने मन दीआं वागां भी फड़ा दे। मन बेचे सतगुर के पास दे सेवक के। असीं मन करके मत्था टेकदे, कहने गुरु मन तेरा, ये तन तेरा, ये धन भी तेरा, पर कब्जा मेरा है। मैं ठेके ते जावांगा है जां नहीं है? मैं ठेके ते जावां। आ गुरमत प्रचार के कैंप लगदे आ जिन्हां मन करके मत्था टेकिया। गुरु प्यारिओ मोगे के कोल की घटना है, मैं ज्यादा विस्तार में ना जावां ते समाप्ति वाल वधां। गुरु प्यारिओ एक बजुर्ग सामने उत्थे गेट दे विच बैठ के रो रहा। उन्हें पूछा कहानी केड़ा उत्थे टाइम दिओ समा दिता। वो कहता सारे नगर नूं पता
मेरे को 4 किले सी, मेरे आड़ती को पैसे लैके 2 किले ठेके की शराब पी गया मैं, 2 किले मेरे बच गए। कहना मेरे पिंड में आ गुरमत दी क्लासां लगियां, गुरमत पढ़ी, मेरी 9वीं जमात पढ़ती बच्ची ने शराब की बोतल तोड़ दी, मुंडा 7वीं जमात पढ़ता गिलास तोड़ दिता। कहना मैनूं एहसास होया कि मैं बच्चों का हक खा रहा। कहना मेरे बच्चों ने मैनूं समझाया, मेरी जमीन 2 किले बच गई आ, जे मैं किते बच्चे गुरमत ना पढ़ते तो मेरी 2 किले भी विक जानी सी। गुरु प्यारे ये है गुरुद्वारे आने का अज इस समागम में असीं आए हैं, जिथे परिवार को बधाइयां देने वास्ते आए हैं। अपने मन में घटो घट एक प्रण करके तो जाइए भी शराब छड्डी, अपने मन में प्रण करके जाइए भी मैं घर च गाउण वाले गड़ देने, घटो घट इन्ना काम तो करके जाइए ना। मन में ये गल नमस्कार करके जाइए भी मैं 4 किताबां लैके जानियां, फिर कहा जा सकता मैं मत्था टेकिया, नहीं तो निशान साहब दी परिक्रमा दे मत्था टेकी जाने, कबरां दे मत्था टेकी जाने। गुरु प्यारे इन्हां मत्था टेकण दे नाल कल्याण नहीं होना जिन्ना चिर तक असीं मन गुरु दे चरणां च अपना नहीं रखते। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। गुरु प्यारे गुरमत ज्ञान विशे काल वालों सिੱਖੀ लहर के तहत ये मेरे वीर जिहड़े ने इन्नी गर्मी दे विच पिंडां विच घर अपने सुख छड्ड के त्याग के ते सिੱਖੀ प्रचार का होका दे रहे हैं, सिद्धांत की गल कर रहे हैं। उस तहत असीं इस नगर में आए हैं। भाई बलवीर सिंह ने उद्यम किया, उपराला किया है, जिथे तुसीं रिश्तेदार इकट्ठे होए उत्थे नगर निवासी पंचायत आला दुआला इलाका निवासी इकट्ठे हुए ने। असीं समुचे तौर पर तुहाडा सब का धन्नवाद करते हाँ और परिवार को मुबारक देते हैं जिन्होंने अज का समागम रखा है। इत्थे विचारा करने अखर का वाधा घाटा हो सकता है, वो मैं समूची टीम वालों खिमा मंगागा। सत्कार जो भाई साहब जी होना जो इतने गुरुद्वारा साहब ग्रंथी ड्यूटी निभाते हैं उन्होंने धन्यवादी हाँ, और जो इतने प्रबंधक कमेटी है जिन्होंने सिंह सभा गुरुद्वारा नाम रखा है उन्होंने असीं धन्यवाद करते हाँ जिन्होंने बड़ा वड्डा उपराला किया। पर ख्याल करियो आज जो मन घट पिछे फोटो लगियां ने ना माड़ा वाली, एक माड़ा गुरबाणी में है नहीं, पर इदां दी कलाकारां दी चित्रकारी जी लाने की लोड़ नहीं। इहदी जगह तुहां लिखो, इहदी जगह ते ननकाना साहब की फोटो लाओ, इहदी जगह दरबार साहब की फोटो लाओ, केसगढ़ साहब की फोटो लाओ, घट्टो घट्ट सानूं गुरु साहब का जीवन जिहड़ा वो पता लग जाए। तो समुचे तौर पर असीं सब का धन्नवाद करते हैं। भुल्लां साडियां ने, कोई शब्द चंगा लगे हिरदे च वसाया जी। गुरु प्यारो प्यार विच भेज के सारे अदब सत्कार नाल गज वज गया हो जे। वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी की फतेह।